चंदनपुर गाँव में गोटे गरीब चाषीर स्त्री रीमा रोला। तार घर परिस्थिति भल नथिला। ता पाखरे जमी खंडिए थिला जे से पुनी जमीदार पाखरु कम दाम रे किनिथिला। हेले कौन हेबो, से जमी खंडक वर्ष सारा सुखिला पड़िथिला। सेथिपाई तार स्वामी सबु बेले निशारे बुड़ी रहउथिला। गोटे दिन रीमा ता जमी हिड़े बसी कांदु थाए। सेतिकी बेले गोटे बलद ता पाखकु आसी पचारिला, तमे किए एठी एमिति कांदुछ काईकी? कौन कहबी, मोर तो कपाळ फटा। मो स्वामी सेपटे निशारे बुड़ी रहउचंती, आ मो पाखरे ए जमी खंडी अछि रे, सी भी वर्ष सारा सुखिला पड़ी रहउची। हौ कथाटा ताहाले गंभीर, सेथिपाई ताहाले कांदुछ। हेले मु जदि चाहिबी पुणी थरे तुम जीवन रे खुशी फेरई आनी परिबी। हेले केमिति? सेथिपाई तमे मते तम घर को सांगरे नै जिवा को हबो। हेले तुमे की आ तुमे मते सहाय्य करिया पई काहे की चाहू जो? मु तो गुटिए पशु, हेले मते समस्त शुभ मानंती। काहे कि ना मु जहा सहित जाए आउ जोठी को जाए सेठी हस खुशी रे भरी उठे। रीमा सेते बेले द्वंद्व थाए, से किछि बुझी पारु न थाए। वाह 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 वाह, मु तो बहुत चालाक बाहरिली। मोर रहिबा आउ खाइबार बंदोबस्त खोजी नेली। रीमा सेते बेले किछि बुझी पारु नथिला। सेतिपाई से बलद को ता सांगरे ता घर को नहीं आसिला। किछि दिन बीती गला, हेले रीमार परिस्थिति किछि भी सुधरिलानी। तमे तो कहूथिलो तुमे बहुत शुभ बोली, तुमे जोठी को जिबो सेठी हस खुशी रे भरी जाए। हेले तुमे मो घर को आसीबार केते दिन बीती गलानी। मो परिस्थिति जेमिति थिला सेमिति अछि, किछि भी बदलिलानी। अच्छा कथा, जदि एमितिका ताहले चलो मो सहित तुमरो सेई सुखिला जमी पाखकु जिबा। ठीक अछि ताहले चलो मो सहित। एबे रीमा से बलद को नहीं ता जमी आड़ को चलिला। जमी रे सुरिस बिहन बुणी दियो, आउ तापरे देखिबो तुम ए सुखिला जमीर केमिति सुरिस हेउची। बलदर कथा मानी रीमा सेमिति करिला। दिन पर दिन बीती जाउथाए। रीमा और बलद दुई जन मिसी सेई सुखिला जमी रे कठिन परिश्रम करबाकू लागिले। किछि दिन गला परे रीमा ता बलद को नहीं जमी पाखरे पहुंचिला। से जमी को देखि बहुत खुशी होई गला। एबे से देखिला ता सुखिला जमी एबे सोरिष गछरे भर्ती होई उठिछि। बहुत भल होला, मो सुखिला जमी को सरिष गछरे भर्ती देखि मु बहुत खुशी। तुमे प्रमाण कर देलो केते शुभ तुमे, मु एबे बहुत खुशी। सेई दिनठू जेमिति रीमार जीवन बदली गला। धीरे धीरे रीमार परिवार गाँव रे सबुठारु धनी चाषी होई गला। आउ तार सुखिला जमी एबे सबुठारु भल जमी रे बदली गला। आपण जानिबाकू पाइलेनी ना नहीं? नहीं को कथा? से जो मदुआ दीनबंधु से एबे आम गाँव रे सबुठारु धनी चाषी हो गलानी। जदि एमिति चलिबो ताहले आउ किछि दिन परे से आपणकठू भी बड़ जमीदार हो जिवो। आउ सेई दिनठू गाँव रे आपणक सम्मान कम हो जिवो। शांते ये तू कौन कहूछ रामू? ए गाँव रे बड़ जमीदार मु थिली, आउ रहिबी मध्य। आउ रहिला से दीनबंधु, से तो सबु बेले मद पी निशारे बुड़ी रुहे ना, से केमिति एते धनी होई गला? से काहे ए सब करिवो शांते? ए सब तो ता स्त्री ही करिछि। कौन हैला? गोटे स्त्री लोक ही ए सब करिछि? मु ए कथा केबे भी बर्दाश्त करि परिबिनी। गोटे स्त्री लोक ही मते पछरे पकेई दबो, एइटा मु केबे भी हबाकू देबिनी। अरे अरे तू मते कहिलु एटा सेई जमी तो
ଯୋଉଟା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ରିମାକୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି। ହଁ ହଁ ସାନ୍ତେ, ଏଇଟା ସେଇ ଶୁଖିଲା ଜମି। ସାନ୍ତେ, ଆପଣ ଯଦି କୁହନ୍ତେ ତା ସୋରିଷ ଜମିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆଗ ଭଳି ତା ଜମିକୁ ଶୁଖିଲା ପକେଇଦେବି। ନା ନା ରାମୁ, ଆମେ ରିମାର ଜମିକୁ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବାନି। ମୋତେ ଖାଲି ଦରକାର ଏ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ହେଇ ରହିବାକୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ରିମାର ଜମି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଜମିଦାର ମନରେ ରିମାର ଜମି ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଲୋଭ ଏବେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଚାଲ ରାମୁ। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ। ଜମିଦାର ଏବେ ସିଧା ରିମାର ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଆରେ ଜମିଦାର ବାବୁ, ଆପଣ ଏଠି ଆମ ଘରେ? କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? କାହିଁକି? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଏମିତିରେ ତ ତୁ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି ଗାଁ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ। କୁହନ୍ତୁ ଜମିଦାର ବାବୁ। କଥା କ'ଣ କି, ସେଇ ଯୋଉ ଜମି ଯୋଉଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି, ସେଇ ଜମି ଏବେ ମୋତେ ଦରକାର। ଆଉ ହଁ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଗୁଣା ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆପଣ ଆମକୁ ଆଗରୁ ବି ଠକି ସାରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ହଉନଥିବା ଜମିକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ଜମିରେ ଭଲ ଚାଷ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବି ଆମ ପାଖରୁ ଠକି ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ବି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନେ ରିମା, ସେ ଜମିକୁ ତ ମୁଁ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। ଏ ଲୋକଟି ମତେ କାହିଁ ଜମା ଠିକ ଲାଗୁନି। ମୋ ମାଲିକାଣୀ ପାଖରୁ ଜମି ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଧମକ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ମତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ଜମିଦାର ରିମାକୁ ଧମକ ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଜମିଦାର ନଜର ଏବେ ମୋ ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେମିତି ହଉ ମୋ ଜମିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ସେମିତି ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯାଉଛି ସେ ଲୋକଟିର ପିଛା କରିବି। ବଳଦଟି ଏବେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଜମିଦାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଆରେ ରାମୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଯାଉଛି ସାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ, ମତେ ଡାକୁଥିଲେ? ରାମୁ, ରିମାକୁ ଯୋଉ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ତାର ସେ ଜମିର ଦଲିଲଟା ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ, ଏଇ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ସାନ୍ତେ ସେ ଜମିର କାଗଜ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ସାନ୍ତେ, ଆପଣ ଏ ଦଲିଲକୁ ଦେଖି ଏତେ ଜୋରରେ ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବୁଝିଲୁ ରାମୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ରିମାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଜମିର ଅସଲି ଦଲିଲ। ଆରେ ତାକୁ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ହଉଛି ନକଲି ଦଲିଲ। ତା ମାନେ ସାନ୍ତେ ସେ ଜମିକୁ ହଁ, ମାନେ ସେ ଜମିକୁ ମୁଁ ରିମା ପାଖରୁ ଏବେ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବି। ଆରେ ଏ ଲୋକଟା ତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଟା ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ତ ମୋ ମାଲିକାଣୀ ପାଖରୁ ସେ ଜମିକୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ବଳଦଟି ସେଇଠି ଜଗି ରହି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଏଥର ତ ମୋ ମାଲିକାଣୀର ଜମିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବନି। ଏ କାଗଜକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ମାଲିକାଣୀକୁ ଦେଇଦେବି। ବଳଦଟି ସେ ଦଲିଲକୁ ନେଇ ତା ମାଲିକାଣୀକୁ ଦେଲା ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଜମିଦାର ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେ କି ଖୁସିଟା ହାସଲ କରିନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଜମିଦାର କେମିତି ମୋ ଜମିକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଜମିଦାର ସିଧା ରାମୁକୁ ଧରି ରିମା ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କ'ଣ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ବଳଦକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ। ଦେ ଦେ ଦେ, ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେ। ଏଥର ତ ସେ ଜମିକୁ ଆମ ସାନ୍ତେଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିମା। କାହିଁକି ନା ସେ ଜମିର ଅସଲି ଦଲିଲ ତ ଆମ ସାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଦଲିଲ କଥା କହୁନ ତ ରାମୁ ଭାଇ? ଆରେ ଆରେ ସାନ୍ତେ, ଇଏ ଦଲିଲ ୟା ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲା? ଇଏ ତୁ କିଛି ବି ଠିକ୍ କରିଲୁନି ରିମା। ଏ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେବି। ଜମିଦାର ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ବଳଦ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଜମିଦାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବ। ସେ ଖାଲି ବସି ରହିବନି। ବଳଦଟି ପୁଣି ଥରେ ଜମିଦାର ପିଛା କରିଲା।
ଜମିଦାର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକକୁ ଏକାଠି କରିଲେ। ଶୁଣ, ଯଦି ସେ ଜମି ମୋର ହେଇ ରହିପାରିଲାନି ତାହେଲେ ସେ ଜମି ରିମାର ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ, ଯାଇ ତା ସବୁ ଫସଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମଣିଷଟା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ। ଏବେ ଯେମିତି ହଉ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଫେରେଇବାକୁ ହବ। ବଳଦଟି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ସବୁ କଥା ରୀମାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ରୀମା ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲା। ସେ ଜମିଦାର ବହୁତ ଜିଦଖୋର। ତାର ନଜର ଥରେ ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ସେ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଆମେ ତାକୁ ଏ ଜମି ଦେଇଦେବାର ଥିଲା। ନାଇଁ ମାଲିକାଣୀ, ତମେ ଡରନି। ଆମେ ଏମିତି ଚାଲାକି କରିବା ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦବା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମେ ବାସ୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେମିତି କର। ବଳଦଟି ତାର ଉପାୟ ରୀମାକୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ବଳଦଟି ରୀମାକୁ ନେଇ ଜମିଦାର ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠି ରଖାଯାଇଥିବା କିରୋସିନି ଡବାରୁ କିରୋସିନି ବାହାର କରି ପାଣି ଭରିଦେଲେ। ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସି ତା ଜମି ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ଜମିଦାର ଆଉ ତାର ଲୋକମାନେ ସେ ପାଣି ଡବାକୁ ନେଇ ରୀମାର ଜମି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? କିରୋସିନି ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏବେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ଏ ଜମିକୁ ନେଇ ତା ପାଖରେ ରଖିବ। ଜମିଦାରର ଲୋକମାନେ ସେ ପାଣି ଡବାକୁ ନେଇ ଫସଲ ଉପରେ ପକାଇଲେ ଆଉ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଣ ହେଲା? ଏ ନିଆଁ ଲାଗୁନାହିଁ କାହିଁକି? ସେତିକି ବେଳେ ରୀମା ଆଉ ତାର ବଳଦ ଜମିଦାର ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ତୁମେ କେତେ ବି ଚାଲାକି କରିଲେ ମୋ ଜମିକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବନି। ଜମିଦାର ବାବୁ, ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ଆଉ ମୋର ହେଇକି ରହିବ। ହେଁ, ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ଧମକ ଦବ ଆଉ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଯିବି? ଏ ରାକାବିକୁ ମାରବେ ଏମାନଙ୍କୁ। ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି।